안녕하세요. 청유차입니다. 오늘은 트로이 블랙이 예언한 2025년 7월 캄차카 반도에서 발생한 대지진 예언 성취와 유럽 전쟁에 관해 성인께 주신 예언의 말씀을 공유하고자 합니다. 7월 30일에 러시아 캄차카 반도에서 8.8회의 대지진이 발생했다는 기사는 다들 보셨을 거라고 생각하고요. 다행히 큰 피해는 발생하지 않았습니다. 트로이 블랙이 8개월 전인 2024년 12월 27일에 성님께서 2025년 7월에 대지진이 있을 것에 대해서 보여주신 예언적 말씀을 공유를 했고 그 일이 실제로 일어났습니다. 네, 트로이 블랙이 예언한 영상을 한번 보시겠습니다. Is what I prophesied. So I'm going to show the y'all. Many of y'all will remember this. This was shared November 27th of 2024. So people will get on here and say, "You're just reading headlines and like sharing a prophecy about headlines the day after." This was shared over 8 months ago. So for those that are sharing that criticism, this is not something new today. This is something that's been public for 8 months, and now we're seeing the results of it take place. So here's the video, 2025 prophecy. The rumbling is here. Okay, that was the title. It stayed the same. The thumbnail, obviously, that's a picture of an earthquake seismograph, if I'm saying that word right, an earthquake size monitor machine. So like a frequency monitor, and the thumbnail says this is coming July 2025. So very specific earthquake imagery coming July 2025. Let's see what was actually in that video, what was actually prophesied. So if y'all want to go watch that, you can see it was shared 8 months ago on YouTube. It's called 2025 Prophecy, The Rumbling is Here. I'll put a link below if y'all want to go watch that for yourself. Also, I do have a prophecy archive on troyblackvideos.com, and we update these words here as well. There's over 100 fulfilled prophecies there. Y'all can go look for yourself. That's troyblackvideos.com. But here we go. This was what I shared in that video. I'm just going to do a quick synopsis, and then I'm going to show you what's been happening this month. So this is what I heard from the Lord. I heard the Lord say, I'm going to create a ruckus this coming next year in July. A season of turmoil and freedom comes to the world in a major way. So we've got that phrase, a major thing happening. A situation infrequent. So he's saying it's rare. Then he said chaotic, a rumbling sound, a future secure. So God is giving two separate words at the same time, and you're going to see that in a second. He said a rumbling sound, a future secure. Then he said a frequency alert. Obviously, with that imagery and with everything else pointing to an earthquake. Then he said, securing a future for the world that is unheard of, a future security. Motives uncertain at first, but they will surface. So I believe that's the second half of the word. So there's two different sides to it. And then he said, this is two things. So very specifically, God prophesied, this is two things. A societal movement that is spurred on by political climate and motives, as well as something happening within the earth. So God was saying this is a season of rumbling, right? But he said there's a societal movement spurred on by political climate and motives, as well as something happening within the earth. I'm going to show you the results of both of those today. But then I heard the Lord say this. He said, whatever happens, I'm right here with you for those that know me. Have I not commanded you be strong and courageous? Did I not tell you that trying times would come? Then I heard, yet I am able to calm every wave. 네, 영상에서 보신 대로 2024년 11월 27일에 공유된 영상의 내용을 소개하고 있고 예언의 말씀대로 2025년 7월 30일에 캄차카 반도 8.8 지진으로 예언이 성취된 것을 알 수가 있습니다. 8개월 전 트로이 블랙이 예언한 영상 링크는 댓글에 남겨드리도록 하겠습니다. 네, 정말 놀랍도록 정확한 예언의 성취임을 알 수가 있고요. 영상의 마지막에 언급된 성님께서 두려워하지 말라고 하신 말씀을 기억하시면 되시겠습니다. 마태복음 8장 26절 27절 그분께서 그들에게 이르시되 오 믿음이 적은 자들아 너희가 어찌하여 두려워하느냐 하시고 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시니 매우 고요하게 되거늘 그 사람들이 놀라며 이르되 이분이 어떤 분이시기에 심지어 바람과 바다도 그분께 순종하는가 하더라. 네, 이 말씀을 기억하시면 될 것 같고요. 2주 전에도 일론 머스크에 관한 트로이 블랙에게 주어진 성령님 예언의 성취를 공유해 드렸습니다. 다른 영상이 있으니까 한번 확인해 보시기 바랍니다. 네, 다음으로는
2025년 6월 30일에 성령님께서 유럽 전쟁이 끝날 것에 관해서 주신 예언의 말씀을 공유해 드리고자 합니다. 현재 러시아와 우크라이나의 전쟁이 지속되고 있는 상황인데요. 또 그 사이에 미국과 러시아의 관세 협상 등 다양한 일들이 이루어지고 있습니다. 네, 처음에는 성령님께서 유럽 전쟁이 이루어지는 장면을 보여주셨고요. 그러한 장면을 보고 제가 꿈에서 보고 이렇게 기록을 해두었습니다. 거대한 유럽 전쟁이 끝난다. 그리고 다음으로는 알프스 산맥이 보였습니다. 알프스 지역 국가 8개국에서 무슨 일이 진행되는 건지는 잘 모르겠습니다. 네, 알프스 산맥을 보이셨고 그 다음 장면으로는 대한민국 지도를 내려다보는 장면이었고요. 그런데 신기하게 대한민국 진주를 보이셨습니다. 네, 굉장히 비유적이라서 전부 이해는 할 수가 없었지만은 이렇게 기록을 해두었습니다. 아시아로 진로가 개방됨 이렇게입니다. 그러니까 거대한 유럽 전쟁이 끝나고 아시아로 진로가 개방된다. 이 정도가 되겠습니다. 네, 저도 처음에는 성님께서 보여주신 유럽의 거대한 전쟁이 끝나고 아시아로 진로가 개방된다. 이 말씀이 너무 저에게는 감당하기 어려운 큰 예언의 말씀이라서 사실은 공유하지 않고 기다렸다가 아마 트로이 블랙에게도 성님께서 그 예언적 말씀을 주시면은 같이 더해서 공유하려고 생각하고 있었습니다. 그런데 7월에 태국과 캄보디아 간의 충돌이 발생했다는 기사가 떴었고, 그래서 보다가 보니까 댓글에 아시아로 점점 전쟁이 옮겨오는 것 같다라는 댓글을 보았습니다. 그때서야 성님께서 6월 30일에 아시아로 진로가 개방된다는 말씀이 떠올랐고요. 그래서 이렇게 예언적 말씀을 공유하게 되었습니다. 네, 그래서 저도 좀 확신이 필요해서 성령님께 기도를 드려서 이 말씀이 정확한지 어느 정도 확정해 주실 수 있는지 기도를 드렸고요. 그래서 주신 말씀이 다음과 같습니다. 네, 지금 화면에 보이시는 대로 기도를 드린 그날 밤 꿈에 제가 큰 횡단보도를 건너고 있었습니다. 그런데 초록불이 들어와서 무사히 건넜었고요. 그리고 다 건너고 나서 보니까 옆에 또 작은 샛길로 있는 작은 횡단보도가 있었습니다. 그런데 그 작은 횡단보도는 빨간불이어서 제가 잠시 멈추는 꿈을 꾸었습니다. 그렇게 보여주셨고요. 결론적으로는 큰 흐름은 맞을 것이고, 하지만 세세한 내용은 다를 수 있다 정도가 되겠습니다. 그러니까 정확히는 알 수가 없지만은 어떠한 식으로든 거대한 유럽 전쟁, 즉 러시아와 우크라이나의 전쟁이 적어도 일시적인 휴전이 된다던가 뭐 종전이 된다던가 그렇게 이루어질 것 같고요. 아마 평화협정 같은 게 이루어질 수도 있겠죠. 그러한 일 후에 그리고 지금 태국과 캄보디아의 충돌이 일단 휴전이 되었지만 아시아 쪽이나 중동에서 좀 더 충돌이 본격화될 것으로 그렇게 보여집니다. 네, 시진핑 관련 꿈이라고 이렇게 화면에 보여질 텐데요. 대략 4년 전 2021년 6월부터 러시아와 우크라이나의 전쟁이 발발하기 전에 성님께서 시진핑이 움직이게 될 것이라는 예언의 말씀을 공유해 드렸습니다. 그 후 중국과 대만 관련해서 여러 가지 성님께서 주신 예언적 말씀을 공유해 드렸었고요. 지금은 많은 사람들이 중국과 대만의 충돌을 이야기하지만은 저 당시에는 러시아, 우크라이나 전쟁 발발하기도 전이라서 거의 모든 사람들이 황당한 소리라고 생각을 했었었고요. 또 러시아의 침공이 발생할 거라고 성인께서 주신 예언의 말씀도 침공하기 직전까지도 거의 모든 사람들이 믿지 않았었습니다. 성인께서 주신 사람의 생각으로는 예상할 수 없던 미래의 일들이 몇 년이 지나면서 그 일들이 점점 이루어져 나가는 것을 알 수가 있습니다. 유럽의 전쟁이 끝나게 되는 것은 또한 중동, 서아시아와 관련된 전쟁이 본격적으로 진행이 되게 될 것 같습니다. 에스겔 38장 4절에 특히 내가 너를 돌이켜 갈고리로 내 아가리를 꿰고 이 말씀이 현재 러시아와 우크라이나의 전쟁에서 돌이켜서 전쟁을 끝내고 이스라엘이 향해 나아오도록 하는 일과 관련이 있는 것 같다는 생각도 듭니다. 성님께서 공유해 주신 예언의 말씀은 이러하고요.
마지막으로 태국과 캄보디아 사이에 충돌이 발생한 부분에 대해서 언급드릴 게 있습니다. 2022년 10월 8일에 성님께서 보여주신 태국에 관해 보여주신 말씀이 있기는 했었습니다. 아마 기억하시는 분들이 없으실 건데요. 네, 저도 태국에 관해서 성님께서 뭔가 보여주셨던 것 같은데라는 걸로 겨우 기억을 해서 겨우 찾아보았습니다. 대략 내용을 살펴보면 태국과 베트남 사람들이 옥상의 공간에서 다투는 것을 보여주셨고, 어떤 영토 분쟁이나 소유권 문제가 발생할 것을 보여주셨다라고 공유해드린 예언의 말씀이었습니다. 그런데 태국과 베트남은 영토가 인접해 있는 국가가 아닙니다. 하지만 보여주신 부분이 그러해서 보여주신 그대로 공유를 해드렸었고요. 지금 태국과 캄보디아 사이의 충돌이 일어난 것이 그냥 늘 그렇듯 부분적인 예언의 성취인지, 혹은 이 일로 인해서 인도 차이나 반도에 좀 더 큰 분쟁이 진행이 되는 것은 아닌가라고 예상을 해봅니다. 태국과 베트남 사이의 실제 분쟁으로 이어지게 되는 어떠한 일이 일어나게 되는 건지, 아니면 그 지역에서 일어나는 비유적인 예언의 말씀이 부분적으로 성취된 것인지는 지켜보시면 되실 것 같습니다. 고린도전서 13장 9절 10절, 우리가 부분적으로 알고 부분적으로 대언하나 완전한 것이 오면 그때에는 부분적인 것이 없어지리라. 지난 성님께서 주신 성취된 예언들도 보시면은 신기할 정도로 정확히 이루어진 것들도 있지만은 부분적으로 성취된 예언들도 많이 있습니다. 성경 말씀대로 부분적으로 알고 부분적으로 대언하기 때문인 것 같습니다. 네, 그러면 오늘은 여기까지고요. 네, 다음 영상에서 뵙겠습니다.